Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 20 about the chapter Method of Induction and Binomial Theorem. In the previous lecture, we proved the binomial theorem by using method of induction, and now we are in a position to start solving last exercise, miscellaneous exercise of this chapter. So as you know, some problems of this exercise we will solve, not all, because in miscellaneous exercise they are actually putting everything together. So problems depending on all the sections that we have done in that particular chapter are clubbed together here. So all these problems we have solved at that time also, but we will do at least one problem from each of these questions. So you know, first question here is select the correct answers from the given alternatives. See, now first is the total number of terms in the expansion of x plus y bracket raised to 100. See the terms that they have given. This is now first problem, and in that first issue, so total number of terms in x plus y bracket raised to 100 plus x minus y bracket raised to 100. X plus y bracket raised to 100 and x minus y bracket raised to 100. Okay, after simplification, how many terms will be there? Now you must always know that when it is n here, total number of terms are n plus 1. त्यामुळे काय होणार, x plus y bracket raised to 100 हे जे एक्सपान्शन आहे, x plus y bracket raised to 100 will have how many terms? 101 terms. 101 terms. And when you write x minus y bracket raised to 100, it will have again 101 terms. Okay, so you will think that there will be 202 terms, and that option is always there. 202 terms is there, but here same terms are there, x plus y, this is x minus y. So here what happens, all the terms are positive, and here it is alternately positive and negative, and the terms are same. So if I just write here, what will be x plus y bracket raised to 100, first term, it will be x raised to 100, right? Then what, plus it will be 100 c1 x raised to 99 y raised to 1 plus 100 c2, right, x raised to 98 y squared plus, I will enlarge this so that we can use whole screen, 100 c3 x raised to 97 y raised to 3 plus, and so on, and final term will be y raised to 100. Now to that we have to add, now what, here x minus y bracket raised to 100, so it is x raised to 100 minus, because this minus sign, so 100 c1, then what, x raised to 99 y raised to 1 plus 100 c2 x raised to 98 y squared, right, then again minus 100 c3 x raised to 97 y raised to 3 plus, and so on, and finally it will be what, here instead of this means here as this is 100, right, जनरल टर्म काय असते त्याची, -1 raised to r, पण इथे r किती होणार आता बघा, प्रत्येक वेळी हे कसं आहे, इथे nc1 म्हणजे ncr ना, ऍक्च्युअली ncr x raised to n minus r y raised to r, मग शेवटच्या टर्म मध्ये y ची पॉवर 100 असणार, म्हणजे r ची व्हॅल्यू पण 100 असणार, मग 100 इज, अँड इट विल बी -1 raised to 100, म्हणजे ते पॉझिटिव्ह टर्म होणार, आणि इथे y raised to 100. ओके, आता ज्यावेळी तुम्ही ऍड करणार त्यावेळी ही x raised to 100 आणि x raised to 100 ऍड होतील, पण हे कॅन्सल होईल त्याच्यानंतर, म्हणजे ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होणार, मग हे 100 c3 आणि ही टर्म कॅन्सल होणार, ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होणार, अशा अल्टरनेटली टर्म्स कॅन्सल होत जाणार. म्हणजे इथे किती उरल्या, इथे आधी ॲक्च्युअली टर्म्स किती आहेत,
बघा तुम्ही हा नीट विचार करा, ह्या टर्म्स किती आहेत 101, परंतु त्यातल्या ऑड जिथे म्हणजे 101 मध्ये काय झालं बघा, 0 to 100 अशा 101 टर्म्स वायच्या पॉवरचा जर विचार केला तर इथे y⁻0 आहे, इथे y⁻100 आहे, अशा या 101 टर्म्स आहेत. मग 0 to 100 मध्ये इव्हन पॉवर्सच्या टर्म्स उरल्या. मग 0 to 100 मध्ये इव्हन पॉवर्सच्या टर्म्स किती आहेत? फॉर एक्झाम्पल बघा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10 असं जर मी घेतलं तर इव्हनच्या टर्म्स किती आहेत बघा 10 पर्यंत. तर ही एक टर्म, 2, 4, 6, 8 आणि 10 म्हणजे किती टर्म्स झाल्या बघा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. बरोबर ना? म्हणजे इथे तुम्हाला 6 टर्म्स, 10 पर्यंत 6 टर्म्स आहेत की 6 हा आकडा कसा आला बघा, 10 मध्ये 2 मिळवा, 12 झाले, भागिले 2 करा. तसं इथे 100 मध्ये 2 मिळवा, 102 भागिले 2 म्हणजे इथल्या 51 टर्म्स उरणार आणि इथल्या पण 51 टर्म्स उरणार. म्हणजे एकूण टर्म्स किती उरणार, 102. बघा पहिल्या ब्रॅकेटमधल्या 51 टर्म्स आणि पुढच्या ब्रॅकेटमधल्या 51 टर्म्स. इज देअर आन्सर? ऑप्शन 102 आहे का बघा, 102 इथे नाहीच आहे. त्यामुळे आता कसं होणार बघा, किती टर्म्स उरल्या याचं काउंटिंग आपण करताना चुकलंय का हे बघा. काउंटिंग किती टर्म्स उरल्या बघा. तुम्ही ज्यावेळी इथे y⁻0 म्हणजे इथे पहिली टर्म जर तुम्ही असं बघितलं ना तर काय होईल बघा. समजा तुम्ही 6 घेतलं, नुसतं 6चं आपण एक्सपान्शन लिहिलं. लक्षात घ्या, समजा मी हे असं लिहिलं x + y ब्रॅकेट रेस टू 4 आणि प्लस x - y ब्रॅकेट रेस टू 4 आणि त्याच्यावरून आपण जनरलायझेशन 100चं शोधूया. अशाही गोष्टी आपण आयडियाच करू शकतो. मग इथे काय होणार बघा, x⁻4, मग पुढची टर्म काय 4c1, x⁻3, y⁻1, मग येणार 4c2, x², y², मग येणार 4c3, x आणि y⁻3 आणि प्लस येणार 4c4, y⁻4. आता ही झाला, हा झाला पहिला ब्रॅकेट. लक्षात घ्या, प्लस सेकंड ब्रॅकेट विल बी व्हॉट, अल्टरनेटली प्लस अँड मायनस. सो x⁻4 मायनस 4c1 x³ y⁻1, मग मायनसच्या नंतर मग प्लस पुन्हा 4c2 x² y², सेम टर्म्स मायनस 4c3 x y⁻3 आणि प्लस 4c4 y⁻4. मग इथे किती टर्म्स उरल्या बघा, जेव्हा ॲड करणार तेव्हा ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होईल, ही आणि ही कॅन्सल होईल. म्हणजे किती आल्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स आले. बरोबर ना? त्यामुळे इथे जो पॉवर आहे त्याच्याहून 2 टर्म्स जास्त येतात, म्हणजेच 102 यायला पाहिजेत. सो ऑप्शन्स आर नॉट देअर. 102 इज नॉट देअर ऑप्शन, बट 102 टर्म्स विल रिमेन. बघा इथे पण तुम्हाला लक्षात येतं ना, या 2, या 2 4 आणि या 2 6 टर्म्स उरले. 6 हा आकडा कुठून आला, 4 आणि 6चा काय संबंध आहे, तर इथे जी पॉवर आहे त्यात 2 मिळवलं, तसंच इथे 2, तेच आपलं उत्तर आलंय. 51 आणि 51 ना, सॉरी दिस इज नॉट 52, 51 आणि 51, सो 102. सो 102 हे त्याचं खरं उत्तर आहे. देर इज नो ऑप्शन 102, बट 102 इज राईट आन्सर. ओके, सो दॅट इज देर मे बी सम टायपो, बट देन मेन इश्यू इज हाऊ टू डू दॅट. आणि प्रत्येक वेळी ऑब्जेक्टिव्ह सोडवताना अशा ट्रिक्स तुम्हाला वापरता येतात. लहान बाबतीत आपण ते बघायचं काय होतं आणि मग ते जनरलाइज करायचं. दॅट इज ऑलवेज अ बेटर वे टू सॉल्व दीज प्रॉब्लेम्स. ओके, नाव कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. बघा, द मिडल टर्म इन द एक्सपान्शन ऑफ 1 + x ब्रॅकेट रेस टू 2n. बघा मिडल टर्मचे फॉर्म्युले आपण झालेले आहेत. आपण आता दुसरा पार्ट करतोय, पहिल्यामधलाच दुसरा भाग. ओके, त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय, मिडल टर्म 1 + x ब्रॅकेट रेस टू 2n, 1 + x ब्रॅकेट रेस टू 2n. मिडल टर्म मला शोधायची. 2n जर पॉवर आहे तर टोटल टर्म्स आर 2n + 1. ऑड टर्म्स आहेत त्या. मग 2n + 1 जर टोटल टर्म्स असतील तर मग मधली टर्म काय, एकच टर्म असणार ना कुठली तरी. मग ती काय येणार, विचार करा. समजा तुम्ही n म्हणजे 3 घेतलं तर हे 2 × 3 म्हणजे 6 + 1 7 झालं. मग 7 टर्म्स जर असतील 1 2 3 4 5 6 7, तर मग ही चौथी टर्म ही मधली टर्म झाली. बरोबर ना? मग चौथी टर्म
म्हणजे तुम्ही आता इथे काय लिहिलं 2 × 3 + 1. बघा ना एकूण टर्म्स किती झाल्या. n जर तुमचा 3 असेल तर हे एकूण टर्म्स होणार 7. हे बघा इथे जर पॉवर तुमची 3 असेल ना, म्हणजे n जर 3 असेल तर हे एकूण 6 होणार ना. 2 × 3 म्हणजे एकूण टर्म 7 होणार. 7 झाले की मधली टर्म कुठली, चौथी टर्म, बरोबर ना. फोर्थ टर्म इज द मिडल टर्म. मग 2n + 1 आणि हा फोर्थ म्हणजे हे 2 × 3 + 1 आणि हे फोर्थ म्हणजे इथे जी क्वांटिटी आहे ना त्याच्यात 1 मिळवा. तसं इथे ह्याच्यात 1 मिळवा म्हणजे n + 1th टर्म जी असेल ती मिडल टर्म असेल. बघा n + 1th टर्म इज द मिडल टर्म. आता हे जनरलाइज करता येतं का बघा. तुमची समजा इथे पॉवर 10 असेल तर 2n म्हणजे n 5 झाला त्यातला. मग 10 झालं की 11 टर्म्स या तुमच्या कशा झाल्या, एकूण टर्म्स झाल्या. 10 जर पॉवर असेल तर एकूण टर्म्स 11 झाल्या. एकूण टर्म्स 11 झाल्या तर मधली टर्म कुठली येणार, 6वी. म्हणजे तो जो n आहे ना 2 × 5 ना त्यात 1 मिळवा, n + 1. सो n + 1th टर्म इज द मिडल टर्म. सी आय एम डुईंग दीज प्रॉब्लेम्स. मी आधीच उत्तरं कुठेतरी लिहून ठेवली आहेत आणि ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो असं नाही. हाऊ टू थिंक दॅट ऑल्सो आय एम ट्राईंग टू टीच यू. या सर्व प्रॉब्लेम्समध्ये आयत्या वेळी आपण विचार कसा करायचा हे शिकवण्याचा माझा प्रयत्न आहे. आणि ते हळूहळू प्रॅक्टिसने येतं आपणाला. कठीण असं काहीही नसतं त्याच्यामध्ये. सी 1 or 2 more problems of this type we will do. See now third part in the expansion of. See now third part पहिल्या प्रॉब्लेम मधला तिसरा भाग. आता तिसरा भाग फ्रॉम दिस मिसलेनियस एक्सरसाइजेस. त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा की इन द एक्सपान्शन ऑफ x² - 2x bracket raised to 10 the coefficient of x raised to 16, right? They are asking you coefficient of x raised to 16 काय येईल. ओके, मग आता हे करावं लागणार, ह्याला काही पर्याय नाही आहे. तुम्ही हे एक्सपान्शन करून असं नाही काढत ना आपण इथे. तर आपण काय लिहिणार, टी. आता फक्त काय आहे, हे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप आहे त्यामुळे तुम्हाला फार कमी लिहूनच हे करावं लागेल. TR+1चा फॉर्म्युला NCR, देन व्हॉट, x raised to n - r y raised to r. आता इथे बराबर आपण फक्त सबस्टिट्यूशन करायचं. सो आपण असं लिहिलं, आपण डिस्क्रिप्टिव्ह लिहिताना काय लिहिणार, लेट TR+1 बी द टर्म वेअर x raised to 16 ऑकर्स. ऑल सच थिंग्स वी विल नॉट राईट हिअर. Right, this is not a descriptive question that we are answering. We have to reach to the answer as speedy as possible, and that also without any error. Calculation error is not acceptable here. Okay, so what we will write now, n is 10, so it will be 10 CR. Then in place of x we have x², so it will be what, x² raised to 10 - r. Then what, 2x raised to r. And here it will be, as it is minus sign there, it will be -1 raised to r. So it will be what, -1 raised to r. Then what, 10 CR. Then this 2 raised to r. And then power of x will be 20 - 2r. So it will be x raised to 20 - 2r and into x raised to r. So it will be totally -1 raised to r, 10 CR, 2 raised to r आणि x ची पॉवर एकूण किती होईल, हे 20 - 2r आणि प्लस r. सो x raised to 20 - r ॲडिशन ना, 20 - 2r प्लस r. सो 20 - r -2r प्लस r म्हणजे -r होणार. मग आता इथे काय झालं, हे 20 - r म्हणजे तुम्हाला 16 पाहिजेत, बरोबर ना. सो 20 - r मस्ट बी 16. सो r मस्ट बी 4. सो r ची व्हॅल्यू मिळाली की हा सर्व कोइफिशियंट आहे त्याचा. सो इट विल बी व्हॉट, -1 raised to 4, 10 C4 आणि 2 raised to 4. ओके, नाउ व्हॉट, -1 raised to 4 इज +1, 10 C4 तुम्हाला काढावं लागेल. 10 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय व्हॉट, 10 - 4 मीन्स 6 फॅक्टोरियल इंटू 4 फॅक्टोरियल इंटू हे 2 raised to 4 म्हणजे 16 झाले. मग आता इथे किती होणार, हे 6 फॅक्टोरियल आहेत म्हणजे वर किती उरलं, 7 × 8 × 9 × 10 भागिले 4 फॅक्टोरियल म्हणजेच किती, 4 × 3 12 × 24 × 1 24. मग हे 24 आणि गुणिले 16 आहेतच. मग हे 24 × 3 72 होतील. मग इथे 3 झालं, 10 × 3 30 आणि 7 210 × 16.
ना. यू विल फायनली हॅव 7 21 गुणिले 10 210 गुणिले 16. हे किती होणार 16 0 0 16 1 16 6 हातचाला 1 16 दुणे 32 आणि 1 33 3360. सी आन्सर. Right? So problems are not difficult. All the techniques that you have learned in solving these problems, finding the coefficient of a particular term, then finding the particular term, that means 7th term calculate kara, 9th term calculate kara, middle term calculate kara, independent of x term calculate kara, म्हणजे constant term calculate kara. ह्या ज्या सर्व techniques आहेत where we have used effectively the formula TR+1, त्याचं रिव्हिजन एकदा झालं मनामध्ये आपल्या की हे सर्व प्रॉब्लेम्स अतिशय सोपे आहेत, काहीच नाही याच्यामध्ये कठीण. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस डिस्कशन. नाव वी विल कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम, दॅट मीन्स से प्रॉब्लेम नंबर 4 नाव इन दॅट. ओके, सी द टर्म नॉट कंटेनिंग x in the expansion of, see the term not containing x in the expansion of 1 minus x bracket square. Not containing x म्हणजेच काय तुम्हाला करायचं आहे ॲक्च्युअली, इंडिपेंडंट ऑफ x अशी टर्म तुम्हाला शोधायची आहे, बरोबर ना. कशामधली तर 1 minus x bracket squared and into x plus 1 upon x bracket raised to 10, and we want term not containing in the expansion, the term not containing x, so constant term, actually constant term we have to find. हा कितवा प्रॉब्लेम आपण करतोय, 4th प्रॉब्लेम. सो दिस I will erase. We are trying actually problem number 4 from that first part. मग आता बघा 1 minus x bracket squared म्हणजेच काय होणार बघा, 1 minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आणि इथे हे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जे आहेत त्याचं सुद्धा काय करता येईल बघा आपल्याला. सो ओके, वी कॅन राईट दिस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रॅकेट रेस टू 10. ही जे आपल्याला दिलेली गोष्ट आहे ना ती कशी लिहिता येईल बघा मला. दिस इज व्हॉट आय कॅन डू हिअर. ओके, सो हिअर व्हॉट आय कॅन से इज 1 मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड अँड इन टू, if I expand this will be x raised to 10, okay, plus 10c1, okay. Now what, x raised to 9 into 1 by x. Now this goes on. या सर्व अशा सर्व कितीतरी टर्म्स आहेत. So are you going to do this way? नाही. मग आपण काय करायचं, 1 minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आणि x प्लस 1 अपॉन x ब्रॅकेट रेस टू 10. ते 1 minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड मध्ये काय टर्म्स येणार बघा, 1 minus 2x आणि प्लस x स्क्वेअर्ड, करेक्ट. अँड टू दॅट वी आर मल्टिप्लाइंग बाय दिस x प्लस 1 अपॉन x ब्रॅकेट रेस टू 10. मग जर तुम्ही सर्व एक्सपान्शन लिहिलं ना तरीही ते करता येईल, म्हणजे काही अडचण नाही आहे. बघा काय होणार बघा, x रेस टू 10, मग काय होईल 10c1. ॲक्च्युअली दिस इज नॉट द वे, पण मी तुम्हाला असं पण सांगतोय की जर तुम्हाला ते नाहीच काही सुचलं तर आपण डायरेक्ट मेथडने पण करू शकता. 1 अपॉन एक्स. आय विल एनलार्ज दिस स्क्रीन सो दॅट वी कॅन सी द होल थिंग्स. मग काय होईल बघा पुढे, 10c1 एक्स रेस टू 9 1 अपॉन एक्स, नंतर मग होणार 10c2 एक्स रेस टू 8 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर्ड, मग होणार 10c3 x raised to 7, okay, x raised to 7 1 upon x raised to 3, मग होईल 10c4, मग होणार x raised to 6 into 1 upon x raised to 4, मग next term will be 10c5, then what, x raised to 5 1 upon x raised to 5, right. Now this is the term independent of x here in this particular expansion, 10c5 etc. Then what, it will be 10c6 and then x raised to 4 1 upon x raised to 6, then what, 10c7 x raised to 3 1 upon x raised to 7 plus 10c8 then x raised to 2
1 upon x raised to 8, right? Then next term will be what? 10c9. It will be big, 11 terms are there, so we have to write all that, x and 1 upon x raised to 9, and finally it will be 10c10. okay, then here nothing and 1 upon x raised to 10. असं हे ह्याचं एक्सपान्शन झालं. आता ह्याच्यामध्ये इंडिपेंडंट ऑफ एक्स टर्म्स मला काढायचे आहे. मग आता कसं होणार बघा, इथे ही 1 ने जेव्हा तुम्ही याला गुणाल, हे बघा ही टर्म, कुठली टर्म? एक्स रेस टू 5 इंटू 1 अपॉन एक्स रेस टू 5, हे तुमचं कॅन्सल होणार, म्हणजे ही टर्म इंडिपेंडंट ऑफ एक्स झाली. त्याला तुम्ही 1 ने मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला एक टर्म मिळणार 10c5. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक्स, इथे एक्स आहे, मग इथे काय होतं बघा, इथे कुठे 1 अपॉन एक्स येतं का? त्याचा विचार करा. हे एक्स रेस टू 5 हे पुन्हा 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर असं नाहीच, 1 अपॉन एक्स ही टर्म येतच नाही. आता 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर अशी टर्म येते का? तर 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर येण्यासाठी ही टर्म उपयोगी पडते आपल्याला बघा. एक्स रेस टू 4 आणि 1 अपॉन एक्स रेस टू 6 याचं कॅन्सल होऊन 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर होणार. त्याचा आणि हा एक्स स्क्वेअरचा गुणाकार केला की फक्त 10c6 उरले. So this will be 10c5 plus 10c6. This is the term independent of x in this expansion. आणि मग तुम्ही बघा इथे 10 सेम आहेत, इथे 1 चा फरक आहे. So what we can use? You can use the this Pascal's identity. So this will be 11c6, right? So this will be the answer, 11c6. Is there that term? 11c5 is they have given. This is also not correct. 11c6 it will be, because you know maximum of that you have to take. So like that we have to solve these problems. The 11c6 will be the answer. So I hope you understand this particular lecture. We will continue in the next lecture, where also we will solve continue the solving miscellaneous exercise. Thank you.